اسلام کو امپوز کروانا چاہیے فورسفلی؟ دیکھیے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے کنیکشن ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سر پہ حجاب لے کے بھی آپ کا کنیکشن ہو. اسکارف جو ہے بذات خود میرے خیال ہے ایک عورت کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا میں نے دوپٹہ لینا ہے، میں نے عبایا کرنا ہے، میں نے نقاب کرنا ہے. یہ انسان کا اپنا ہے. کسی کو امپوز کر کے آپ کرواؤ گے تو کب تک کرواؤ گے؟ ہمارے جو مذہب میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے کہ آپ کو ضرور یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا اور برا دونوں طرح سے اس کو گائیڈ کر دیں. آگے ان کے اپنے اس پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہے وہ اپناتے ہیں. تو جبرن کروانا بالکل غلط ہے. اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل. میں ہوں ثانیہ قریشی. ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام میں مذہب کے معاملے میں سختی سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی کے پیش نظر ایران میں فورسفلی حجاب کرنے پر کافی پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان کا سامنا کیا جا رہا ہے. ایران حکومت نے انٹرنیٹ کی سروس کو بھی کافی حد تک بند کر دیا تاکہ سوشل میڈیا پر اس کا مواد نہ ڈالا جا سکے. اسی پر جانیں گے پاکستانی عوام کی رائے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ زئیمہ. مریم. عظمیٰ طاہر. طاہر محمد علی. کچھ ایسے مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ جبرن حجاب کروایا جاتا ہے یا جبرن حجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو دیکھیں حجاب لینا بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی نے لیا ہوا تھا، غلطی سے اتر گیا ہے، تو اس کے ساتھ جو طریقہ کار انہوں نے کیا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آگے سے اس کے ریئیکشن میں جو فیمیلز کر رہی ہیں وہ بھی بالکل اچھا نہیں ہے. اپنی بات منوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، تو میری رائے کے مطابق طریقہ غلط ہے. بینگ اے مسلم، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا کوئی فورسفلی کوئی چیز ہونی چاہیے یا کروانی چاہیے؟ اسلام کو امپوز کروانا چاہیے فورسفلی؟ دیکھیے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے کنیکشن ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سر پہ حجاب لے کے بھی آپ کا کنیکشن ہو. آپ کا کنیکشن لینے کے اور بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے طریقے ہیں. میرے خیال میں جو انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہے. انہیں پولیس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہ حجاب لیں نہ لیں وہ ان کی ایک پرسنل چیز ہے، تو وہ امپوز نہیں کر سکتے کچھ بھی. اسکارف جو ہے بذات خود میرے خیال ہے ایک عورت کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا میں نے دوپٹہ لینا ہے، میں نے عبایا کرنا ہے، میں نے نقاب کرنا ہے. یہ انسان کا اپنا ہے. لیکن جو ہے اس کا کہتے ہیں کسی کو امپوز کر کے آپ کرواؤ گے تو کب تک کرواؤ گے؟ 1 سال 2 سال 4 سال، جہاں اسے موقع ملے گا وہ ڈنڈی تو ضرور مارے گا نا. ایسے ہی ہے کہ مطلب آپ کسی کو امپوز کر کے نہیں کروا سکتے. ہاں اگر کسی کا دل اللہ تعالیٰ بدل دے تو آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے جو مذہب میں جو ہے وہ جبر نہیں ہے کہ آپ کو ضرور یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا اور برا دونوں طرح سے اس کو گائیڈ کر دیں. آگے ان کے اپنے اس پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہے وہ اپناتے ہیں. تو جبرن کروانا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے اس ادھر ملک میں بہت سی مائنورٹیز ہیں، لیکن کسی پہ کوئی جبر نہیں کہ وہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، یہ اس طرح سے نہ ہو اس طرح سے نہ ہو. اس لیے جبرن کچھ بھی نہیں کروانا چاہیے. یہ اپنا ہے ان کو اچھے برے کا. اب میرے خیال سے ساری دنیا کی پتہ ہے کہ پردہ کرنا یا حجاب کرنا اس کی کیا ویلیو ہے اسلام میں، اور نہ کرنے کے کیا نقصان ہے اور ان کا کتنا گناہ ہے. تو وہ ان کا اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے. بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، کیا جبرن حجاب جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ جبرن تو نہیں ہونا چاہیے. جو اپنی خود کی مرضی سے لیڈیز کرنا چاہیں، اور اگر ان کے گھر والے کروانا چاہیں تو پھر ان کو کرنا چاہیے. زبردستی تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی مرد سے ہی بات کرنی ہے تو زبردستی آپ اس سے بھی نہیں کر سکتے، کسی لیڈیز سے بھی نہیں کر سکتے. تو حجاب جو ہے وہ ایک عورت کا اپنا رائٹ ہے، وہ لینا چاہے نہ لینا چاہے. ویسے ہمارے دین کے مطابق لینا چاہیے. وہ ہم ان کو پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے حجاب لینا ہے، نہ لیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ بہت غلط ہے. نہیں، یہ مطلب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر دیکھا جائے آج کل جس طرح سے مطلب فریڈم ہے، ٹھیک ہے، فریڈم ان اے سینس وہ ہر دور میں رہا ہے. اسلامک اگر اس کی آپ ٹریڈیشنز پہ جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مطلب تھوڑا سا یہ نہیں تھا کہ آپ زبردستی فورسفلی کسی کو کہو کہ یار آپ نے یہ کرنا ہے. اسلام تو بڑا فلیکسیبل ایک دین ہے. اس کو مطلب اگر فالو کیا جائے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، تو اس میں کافی ساری چیزیں فلیکسیبلٹیز ہیں. لیکن آج کل لوگوں نے اپنا ایک بزنس بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک انٹرسٹ ہے ان کا، کچھ اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، گورنمنٹس کے بھی ہیں. تو اس کے پیچھے کافی سارے لوگوں نے جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ ریسٹرکشنز اسپیشلی فیمیلز پہ، اور وہ بڑی غلط بات ہے. مطلب فیمیلز اور میل اوبیسلی برابر ہیں،
कुछ लिमिटेशंस दोनों एंड्स पे हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि एक फोर्सफुली आप लोगों को कहेंगे या आपने ये करना है। औरतें जो हैं वो अपने हिजाब जला रही हैं, अपने दुपट्टे फेंक रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दुपट्टे जलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने अपनी उधर जाएं, अदालत में जाएं, अपनी बात करें, अपना मौक़िफ़ रखें कि क्या रीज़न्स हैं, डेफिनेटली अदालत उनको सुनेगी कि क्या रीज़न है। नहीं, मेरा ख्याल है जो हिजाब जला रही हैं वो बेहिजाब की बेहुरमती कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। मतलब आप लोगों ने इतने साल किया एक अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, क्या पता अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो रहा और आपने उसमें ये हरकतें शुरू कर दी हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिन्होंने ये हरकत की उन्होंने तो वो तो जहन्नमी हो गए ना पक्के, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम औरत के बेपर्दा किया और ऑब्वियसली मारा और वो सारा कुछ है, क्योंकि औरत का पर्दे का ताल्लुक अल्लाह और उसका मतलब औरत और अल्लाह का बिल्कुल। इसमें इंसान का कोई दखल मदालत नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है कि आप कहो और कोई करे इस तरह। लेकिन वो जब ये मतलब प्रोटेस्ट के तौर के ऊपर ये हरकतें कर रही हैं तो वो भी तो ये गलत कर रही हैं ना, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि दुपट्टा हर औरत की एक इज्जत है, मतलब इज्जत समझा जाता है। जबरन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो जबरन ना करें, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही हैं ना कि हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपना स्टाइल है, कोई हिजाब करना चाहता, कोई नहीं पसंद करता, तो ये उनका अपना डिपेंड करता है इस पर। तो फोर्सफुली उनको ना इस चीज़ पे जो है कि वो पाबंद करें कि वो करें, तो इसलिए वो अगर कर रही हैं तो वो ठीक कर रही हैं, अगर वो कर रही हैं तो। फोर्सफुल हिजाब के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, औरतें जो अपने हिजाब जला रही हैं, फेंक रही हैं, उतार रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो गलत बात है। अगर तो उनकी कंट्री में ये है कि आपने हिजाब करना है तो उनको करना चाहिए, लेकिन उस कंट्री को भी देखना चाहिए कि ज़बरदस्ती तो नहीं ना किसी पे आप थोप सकते कि आपने ये काम करना ही करना है। जो करती हैं वो करें, जो नहीं करती हैं उन्होंने अपना हिसाब खुद अल्लाह ताला को देना है। आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, बेशक वो कोई कंट्री है या उसका हस्बैंड है या उसके वालिद साहब हैं या भाई हैं, जो भी हैं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट अगर वो कुछ कर रही हैं तो वो उनका राइट बनता है। बिल्कुल ठीक है, मेरा मतलब है कि इसमें आप जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो ईरान में अभी वाक़या हुआ है उसमें तो बिल्कुल ये चीज़ जायज़ है कि औरतों को आपने एक दीवार के साथ लगा दिया है और उनको ही आप एक हर दफ़ा जुल्म का निशाना बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वो औरतें सही कर रही हैं, मतलब अपने वो जो हकूक़ हैं उनके लिए उन्हें बाहर आना चाहिए। इस तरह के आए रोज़ वाक़या होते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में कि फ़ोर्सफुली ये जो अभी वाक़या हो रहा है कि जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं फ़ोर्सफुली हिजाब के ख़िलाफ़, और जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो हिजाब करवाने को जो इम्पोज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से आप नहीं समझ इस्लामिक फ़ोबिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे फैल रहा है? देखिए, हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो हम अदालत का दरवाज़ा खड़काएं और हमारी बात सुनी जाए। उसके लोग एक्शन का रिएक्शन करते हैं। अगर उस औरत को मारा गया जिस तरह से जो ईरान में हुआ है, उसका रिएक्शन कर रही हैं वो औरतें आगे से। लेकिन ये कि हमारी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग होना होगा इस चीज़ के लिए, ताकि कोई भी औरत के साथ बेहुरमती ना हो या कोई उसको तंग ना करे, और उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए इस्लाम से रिलेटेड कि वो अपना मज़हब को चूज़ कर सके, वो अपनी लिमिट्स खुद चूज़ कर सके, नहीं कि ज़बरदस्ती उसको इम्पोज़ किया जाए। आजकल औरतें अगर बाहर निकलती हैं तो इवन घर से कह के जाया जाता है कि आप सिर पे दुपट्टा लोगी, नहीं लोगी तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। लाइक वो खुद ही भाई समटाइम्स कत्ल कर देते हैं इस बात पे बहनों को कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। हर एक को अल्लाह ताला के पास जाके हिसाब देना है, उसका जवाब देना है। तो जब आपका इनर सेटिस्फाई होता है किसी भी चीज़ के लिए तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं कि वो कहते हैं ना, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। ये मेरा ख्याल है कि वो ना तीसरी कुव्वत है जो इस्लामिक फ़ोबिया को जानबूझ के फैलाती है। और मुसलमान क्योंकि अब बहुत तेज़ी से अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हो रहे हैं। अब यहाँ तक कि हम सुन रहे जी यहूदी उनके जो पादरी वगैरह होते हैं, जो ईसाई पादरी होते हैं, जो हिंदू के पंडित वगैरह होते हैं, वो भी बहुत तेज़ी से इस्लाम की तरफ राइज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई थर्ड कुव्वत है जो जानबूझ के कुछ अरसे बाद हर 3-6 महीने बाद हम सुनते हैं कोई ना कोई इस तरह की हरकत हुई और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो क्रिश्चियन में भी बहुत सारी लड़कियां जो स्कार्फ करती हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारी औरतें जो साड़ी के पल्लू सर पे रखती हैं, और भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको तो इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है इस्लाम और मुसलमान की, तो मुसलमानों को तो वैसे जी उनके इंडियन फिल्म देख ले तो मर्दों ने दाढ़ी रख लेते हैं, अजीब से सुरमा डाल लेते हैं, काजल लगा लेते हैं आंखों में, कह देते हैं जी ये मुसलमान दहशतगर्द बना देते हैं। तो इस कुव्वत को तो कहना ये तो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन जहाँ पे बात है इस्लाम उसकी हिफाजत खुद अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई गेस मैं ये कहती हूँ कि आपको बजाय इसके कि जबरन उनको इस चीज़ पे लाएं, मारपीट करें कि आप लोग करें, इससे बजाय उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें कि क्या नॉलेज है हमारे, क्या उसका हमारी रिस्पेक्ट क्या है इस हमारे इस्लाम में पर्दे की,
ठीक है, वो चीज़ को उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो खुद इस चीज़ की तरफ दिल से आएँ, बजाय इसके कि वो आप फोर्सफुली डंडे मार के उनको कहो कि आपने ये करना है। तो वो एजुकेट, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए ताकि ये लोग हमारे जो दुनिया में भी हमारे में दिन के बारे में ये ना हो कि हम लोग डंडे की ज़ुबान से समझाते हैं। ये पता चले कि हम लोग तालीम देते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं और उसके बाद कोई इस चीज़ को माने, दिल से माने, वो ज़्यादा बेहतर है। जी तो नाजरीन, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।